مفتی عمران باروی صاحب یہ ہمارے صدر مناظر ہوں گے، یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں محمد عمران باروی. جی ہماری طرف سے جو ہے نا جو لکھ لینا ہے نا وہ مولانا اسحاق صاحب گرچانی صاحب ہیں، اور معین مناظر جو ہے نا مفتی عطا اللہ، اور صدر مناظر ہمارا جو اگر یہ مولانا عبدالصمد صاحب ہے، یہ صدر مناظر ہماری طرف سے یہ ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے صحیح. تو پہلی آپ شرائط سنا لینا جو جس پر دستخط ہو چکا. مناظر مولانا محمد اسحاق صاحب، صدر مناظر صدر مولانا عبدالصمد صاحب. جی معاون شرط ہے بخیر. یہ شرط ہے، آپ ایک دفعہ سنا لینا. شرط سناؤ نا جس پر دستخط ہو چکے. خیر بیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا نام پہلے پیش کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ اللہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں بندہ ناصر محمد عمران باروی سب تو پہلے تو سردار الحاج حاجی رحیم باغستان صاحب دیکھ مشہور ہیں. انہیں مہربانی فرمائیے ایک سری مسئلہ دے واسطے جمع فرمائے ساڈا میزبانی دا اہتمام کیتا ہے. اساں انہاں دے بالکل مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرماوے. انشاءاللہ اساں امید کریں نے وہ محبت بڑے انداز وچ یہ مسئلہ واضح تھی ویسی جڑے دوستاں دے دل وچ کوئی شبہ ہو سی انشاءاللہ وہ دور تھی ویسی. مناظرے دے جڑے شرائط رکھے گئے ہیں ذرا آپ توجہ نالو سماج فرما گنو. شرط نمبر 1، حوالہ معتبر مستند کتب سے ہوگا، نیز مسلمات عند الخصم سے بھی ہو. شرط نمبر 2، موضوع سے ہٹ کر گفتگو شکست تصور ہوگی. شرط نمبر 3، غیر مہذب الفاظ سے گریز کیا جائے گا. شرط نمبر 4، ویڈیو مناظرہ کی ثالثی کا کردار ادا کرے گی. شرط نمبر 5، دورانیہ تقریر 8 منٹ ہوگی. شرط نمبر 6، مناظرہ مابین علماء بریلوی و دیوبندی ہوگا. شرط نمبر 7، مناظر کے علاوہ کسی اور کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی. شرط نمبر 8، وقت مقررہ پر نہ پہنچنا بلا عذر معقول شکست تصور ہوگی. شرط نمبر 9، دونوں طرف سے فریقین کی تعداد 10 افراد پر مشتمل ہوگی. شرط نمبر 10، مناظرہ سے پہلے تشہیر کی اجازت نہ ہوگی. شرط نمبر 11، مناظرہ شروع کرنے سے پہلے محل نزاع متعین کیا جائے گا. یعنی دیوبندی عالم یہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگی جائے، جبکہ بریلوی عالم یہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جائے. دونوں حکم شرعی ثابت کریں گے. شرط نمبر 12، جنازہ کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ کا شرعی حکم بتانا ہوگا. شرط نمبر 13، اہل سنت حنفی بریلوی کی جانب سے مناظر ہوں گے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الزمان صاحب، اور معاونین ان کی ثواب دید پر ہوں گے. شرط نمبر 14، مناظرہ بروز سوموار 1 مارچ 2021 کو ہوگا. اللہ دے فضل نال اج اساں حاضر ہیں. اردو جی اردو. تو اب میں مناظرین اور جو دوست آئے ہوئے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ گفتگو کا انداز بڑا محبت بھرا ہو، کیونکہ مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کی وضاحت ہے. انشاءاللہ پیار محبت سے بات سنیں گے بھی صحیح، کریں گے بھی صحیح. تو اب جو مناظر صاحبان ہیں وہ آپس میں ذرا محل نزاع متعین فرمانے.
इसके मुनाजरे से गुफ्तगू करने से पहले मैं गुफ्तगू करूँगा, ये जो आपने शाख नंबर 9 पढ़ी है, दोनों तरफ से फरीकैन की तादाद 10 अफराद पर मुश्तमिल होगी। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 आदमी तक दीन पहुँचाना? यहाँ कोई भी मसला शरई मसला हो, ये 10 ये तो मुनाजरे के बाद की बात है ना। आप जो कैद लगा रहे हैं ना, 10 की कैद लगा, जितने आदमी है, जितने लोग अच्छा मसला खैर है, करेंगे, बस ठीक वो सवाब दिन के मुताबिक होगा ना। बस ठीक है, आ चुके हैं जितने, खैर है, इस पर लड़ने की हाजत नहीं। 10 बस ठीक जी। और जो महल्ले निज़ा है ना, हमारा झगड़ा मुतलक इस तरह है। एक मिनट आप एक मिनट सब्र। आप सदर है ना, सदर मुनाजिर? नहीं, सदर मुनाजिर कौन है? फिर सदर मुनाजिर बोले ना, आप मुआविन है ना, आप सदर बोले। जो सदर है वो गुफ्तगू, मेरे सदर ने गुफ्तगू की, आपके सदर मुनाजिर है वो गुफ्तगू फरमाएं। और महल नज़ा हम मुतयन करेंगे, मुनाजिर का काम होता है। जी, आप जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन मुनाजिर फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपने ये जो लिखा है 4 नंबर पे कि वीडियो मुनाजरा की सालसी का किरदार अदा करेगी, इसका क्या मतलब? इन शर्तों पर आपकी तरफ से दस्तखत हो चुके हैं। इन शर्तों पर कोई बात कि आप हकदार मुजाज नहीं है। अगर आपको कोई इतराज़ था, दस्तखत न करते। आपके दस्तखत हो चुके हैं, आपने अपने हाथ से किए हैं। अब उस दस्तखत करने के बाद किसी को इस पर बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर और कोई बात करनी करे, नहीं तो मुनाजिर साहब कहें मेरे साथ महल निज़ाम मुतयन करें। सदर मुनाजिर को जवाब जो है वो सदर मुनाजिर देगा, मुनाजिर का। ये इसलिए कि आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप यानी अपने दस्तखत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब दस्तखत हो चुके हैं तो बस मुनाजिर को इजाज़त दे कि अगर आपने कोई बात करनी, ठीक है, नहीं टाइम ज़ाया हो रहा है तो हम महल निज़ाम। दूसरी बात ये है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये किस तरफ से है? फरीकैन दोनों के मुत्तफिका आदमी हैं या एक जानिब की तरफ से ये मुतय्यन किया गया? एक जानिब से हों या दो जानिब से हैं। आप हमने अपना एहतमाम किया था, तुम करते तो हमारी तरफ से मना नहीं। इसके अंदर हो सकता है नहीं, इसमें हमने लिखा है कि वीडियो सालिस की किरदार अदा करेगी। तुमने दस्तखत भी किया है, अब तुम वीडियो ले आओ, 10 ले आओ, हमें कोई इतराज़ नहीं। हमारी ये वीडियो है, आप चाहेंगे हम आपको भी दे देंगे। रिकॉर्डिंग के अंदर तो कमी बेशी कर सकते हैं। आपको हम मुकम्मल रिकॉर्डिंग देंगे। आप अपना बंदा भी बुलवा सकते हैं, बुलवा लें। आप खुद कर लें, कमी बेशी हो सकते हैं, आप इंतजाम कर लें। के पास मोबाइल भी हैं, आप उन पर रिकॉर्ड कर लें। आपके साथ अपने बंदे हैं मोबाइल वाले, उन पर रिकॉर्ड कर लें। जी जी, आप अपना दावा बताएं। अल्लाहु अकबर। नहीं जी, पहले नज़ा महल नज़ा आप दावा बताएं। और पहले इससे ये तायन कर लें कि कौन आदमी जो है ना वक़्त का तायन करे। ये 2 बंदे बैठे हुए हैं। आप दोनों की करिए ठीक नहीं असद वाको डस नहीं, असवा के वीडियो किरदार हमने बताया, इधर लिखा है। वो असल में हमने इसका समझा। तो इसका करो, आप कर लें, मसला नहीं है। नहीं इसका भी करो, कोई एक ही मसला है। कोई मसला नहीं है। कुछ हो रहा है इसमें, इतने लोग जा भाई। जी बिस्मिल्लाह, अपना दावा बताएं। बिस्मिल्लाह। खैर है भाई, क्या करो, कोई मसला नहीं। बैठे बैठे थक जाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल सर की गाल करे उर्दू में मेहरबानी करो, मैं उर्दू में सब नहीं, इस तरह है, हम पश्तो ज़बान है हमारा, सराइकी में हमें मुश्किल होगा, समझ सही नहीं आएगी। उर्दू में बात करो। हमारा जो है ना ये बिल्कुल कट्टर देहात है, ये उर्दू ये नहीं समझते। ए नहीं तो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है ना। नहीं भाई, हम तो इनको समझा, इनको उर्दू समझ आएगी। आजकल अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उर्दू सही समझ आती सब। उर्दू में फ़ायदा ज़्यादा होगा, उर्दू में फ़ायदा ज़्यादा होगा। सराइकी, पठान जितने सबको समझ आएगा।
یا اردو ٹھیک ہے اردو سارے سمجھ رہے ہیں, اردو سمجھ رہے ہیں. جی جی چلو آپ اردو میں کرنا ہم کریں گے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی لفظ خفی نہ رہ جائے, اچھی طرح سمجھ آئے. بات یہ ہے نا جی, جی آپ مہربانی فرمائیں. ہم سریکی والے ہیں, سیدھی بات ہے. وہ تو پھر ہم پشتو والے ہیں, پشتو شروع کریں گے پھر نصرائیکی کی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کا علاقہ ہوتا تو ٹھیک, آپ کی پشتو ہوتی نہیں, تو ہمارا سریکی کا مہربانی کریں, اب ٹائم ضائع ہوگا. اردو عام ہے, قومی زبان بھی ہے, ہر قوم کو سمجھ آئے گی. جو بحث ہوگی علمی بحث ہے, سارے استفادہ کر سکیں گے. ہمارا علاقہ جو ہے نا بالکل آپ یہ مناظرہ پورے پاکستان میں جائے گا, سارے اس سے استفادہ کریں گے, انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. علاقے والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. علاقے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اردو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آپ نے بات اردو میں کی بات اردو میں کی, سمجھ کیسے نہیں آ رہی؟ گزارش سنو, اتنا ایسا جڑے کٹھے تھے ہیں, پھر آپ کو میں اردو میں بات بتاؤں گا, جو ان کو بتانی ہے وہ بتا دیتا ہوں. ابھی مناظرہ نہیں شروع, بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کر لو. اتنا حضرت سارے آمن کا مقصد, اتنا سارے جمع تھی وہاں مقصد وہ میں تو سارے اپنے گھرانے کو دس دے وہاں. یہ حضرات علماء بھی سن گئے, یہ سارا طالب علم بیٹھے یہ تھیں پڑھیں دے ای مسجد. تو سائڈ تے معمولی تھے. جی جی یہ طالب علم کو مفتی فاروق حسن صاحب منی جانتا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں فرمایا کہ سارے کولو یہ مربجہ جری بعد الجنازہ دعا ہے جی کہ حضور کے جنہیں اسا دعا منگتے ہیں کہ جنازہ سارے سامنے ہوں دے, جنازہ پڑھ 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیر کریں, امام باہے ویندے ان جنازے دو کنڈ کر کریں, مقتدیاں دو منہ کر کریں, اور مقتدی بھی سارے باہے ویندے, اور ان دے بعد پھر 3 دفعہ کل شریف 3 دفعہ درود شریف پڑھ کریں, وہ امام دے مل کریں. وہ آدھے بھئی جیرا کچھ پڑھے سے سنے سے مولوی صاحب تیرے مل کیتے سے, مول سے باتیں قبل تو ان دے بعد پیچھے مولوی صاحب 3 دفعہ دعا منگ دے, 3 دفعہ دعا منگ کریں, ولا جنازہ چاہ کریں. ان دے بعد دعویٰ نہیں ہے, نہیں وہ تو باتیں کر مجھے رہا ہے. درد نہ کر میرا, تو میری بات کہ بھئی این دے متعلق میں تو اے مروجہ جرا دعا ہے, این دے متعلق تو میں 11 حدیثاں لکھ لیساں. ہن اساں صرف اور صرف سفر کیتے سے وہ 11 حدیثاں دیکھن دی خاطر کہ سونے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا ہوئے, تے بلا ان دے بعد جنازہ سامنے ہوئے, سونا پاک 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرے, اور ان دے بعد پھر سونا پاک میٹھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابہ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھا ہوئے, اور صحابہ نے والا 3 دفعہ کل شریف پڑھے ہوئے. بل ان دے بعد صحابہ نے نبی سے دے ملک کیتا ہوئے, نبی سے فرمایا ہوئے قبل تو, بل نبی سے دعا 3 دفعہ منگائی ہوئے. بل ان دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہو چاہو جنازہ تو جو دفن کرو. 11 حدیثاں اسا یہ سنن آئے ہیں. اگر انہیں حضرات کنے 11 حدیثاں او ہیں تو اسا انہیں کو قیامت تک دعا کریں دے رہے ویسوں, جو انہیں سا کو اے جتنا بڑا علم عطا کر دیتے, جو جرے علم دے وچ اسا مایوس آسے سا کو نہ پیا لفظ جان حدیثاں, ان حضرات نے اے حدیثہ کو گول کے دے دیتی ہے, جو سونے پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھائے, اور ان دے بعد پیچھے نبی سے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرے. بل نبی سے بہ گئے, صحابہ نے اور حضور نے 3 دفعہ درود اور کل پڑھ کریں, ملک کر کریں, بخش کریں, ولا ان دے بعد میت کو چاہ کے دفن وائن کی تنے. اساں یہ 11 حدیثاں سنن دی خاطر ہیں, اے ساری روایات. اساں ان حضرات کنے گزارش کرے سوں, اگر وہ مفتی صاحب بیٹھن تھے تو میں نہیں جانتا انہیں کو, اے آصف جان دے بیٹھن نہیں تھا وہ مفتی صاحب بیٹھن تھے. ہوں وہ حضرات وہ مفتی صاحب ان حضرات کو تکلیف دیتی ہے. اے حضرت صاحب شاید کراچی بھی آئے بیٹھن میرے, اے حضرات آئے بیٹھن, بے حضرات بھی آئے بیٹھن, جتوں بھی آئیں چلو میرے میں گھما جی تسا لاؤ آپ حضرات تشریف گھن ہے. ہوں انہیں 11 حدیثاں ساکوں یہ کتابہ ماشاءاللہ ڈھیر سارا چاہتی بیٹھن, وہ 1 حدیث 2 حدیث 11 حدیثاں پڑھ کے کو سنا دے. دعا کرتی چاہوں اساں انہاں دے شاگرد بن میں اے سارے استاد تھوڑے جو میں عمر دریات نال وڈا انشاءاللہ میں نے استاد ای میں لکھ لے سن جویں کریں دے کھڑن, جویں کریں دے کھڑن کہ اے جنازہ تے 4 تکبیراں پڑھ کریں, اون دے بعد بائے تھیندن, ول اون دے بعد دعا کل پڑھ دین, درود شریف پڑھ دین, ملک کریں دین, میں سے بعد قبل تو
दुआ मंगदन जनादे चाह करें वाला कब्रिस्तान घेर वेंदन शर्त में ई कोई- गाल दे उते झगड़ा साडा है ये लिख लेंदन ये कागज ते इंशाअल्लाह असां को हमेशा हमेशा वास्ते दुआई करते वैसे भी ए जितना सब इल्म दे सुनदे पे ई गाल कने अलावा असां एक गाल ही न सुन अगर ए करें हेरे फेरिया या गाली टोटके मिलावन अकली गाल ही करन कदा ही न मरे सो असां साफ और सुथरी गाल बिल्कुल वाज़े जिमें करें दे खड़न ई में दिखालन चा 5 मिनट दा मसला है गाल ही खत्म ठीक है। समझने बैठे हो ना 5 मिनट का मसला है ना छेड़े की जरूरत है ना झगड़े की जरूरत है ना इतना एक बेगू जरा ऊंचा वत घट अलामत की जरूरत है ना शराइत दो अमल करने की जरूरत है वाज़े जी गाल है जो सोना पाक पैगंबर में चीता होवे या आपने इन्हें हुक्म दिता होवे और मुहे गाली आप जा जे रहन साडे सिर रखी दे उत्ते आपने इन्हें कीता होवे या आपने फरमाया होवे मेरी उम्मत दे लोगो इन्हें करा है जनादा पढ़ गिना है 4 तकबीरें दे बाद सलाम फिरा है वलाओं दे बाद बाय थिवा है वलाओं दे बाद कुल पढ़ा है दरूद शरीफ पढ़ा है मिल्क करा है मौलवी साहब दे और मिल्क कर करे दुआ मांग करे वला जनादा चाह के दफन कर है नबी से में फरमाया हुए दिखा ले असा बाकी टाइम अगर बच दे ओ मैं अपने मद्दे मुकाबल हजरत मौलाना को दे दा नहीं हाले टाइम शुरू नहीं टाइम शुरू नहीं थी आ जा। अच्छा ठीक है। एक बात की वजाहत रह गई। शर्तों में लिखा है कि जनाजे के बाद नहीं एक मिनट जनाजे अच्छा बैठ जाए खैर तशरीफ रख। जनाजे के बाद दुआ मांगने वालों और मुजव्विज़ीन दुआ बाद जनाजा यानी जो लोग कहते हैं जनाजे के बाद दुआ जायज़ है उनका हुक्म शरी बताना होगा। आपकी इस बयान में ये एक बात रह गई वो ज़रा आप जी वो बताओ। हमारे नतीज जो है ना वो ठीक है मैं बात एक थोड़ी सी बात है क्योंकि हम हैं यूँ समझो कि मुनकर आप हैं मुस्बत दलील हमेशा मुस्बत के ज़िम्मे होती है। अब एक आदमी कहता है कि अल्लाह नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब जो कहता है अल्लाह है उसके ज़िम्मा दलील है कि वो दलील दे कि अल्लाह है उसकी दलील दे। अब हम कहते हैं कि चूंकि ये तरीक़ाकार नहीं है हदीसों के अंदर आपने इतना किताबें लाई हुई हैं मुझे यकीन है कि किसी एक किताब के अंदर भी नहीं है। तो जब ये तरीका नहीं है हम कहते हैं ये नहीं है। जब ये नहीं है हमारे नज़दीक हम कहते हैं ये खिलाफ सुन्नत है। हमारा मौक़िफ़ इस दुआ के बारे जो मुरवजा दुआ है इस मुरवजा दुआ के बारे में हमारा मौक़िफ़ और हमारा मसलक हमारा मज़हब ये है कि ये खिलाफ सुन्नत है। तो जो मांग रहे हैं साबित करना है कि भाई ये सुन्नत है वाजिब है मुस्तहब है ये आपका भी तो जो मांग रहे उनका हुक्म बताओ। वो मुशरिक हैं बिदअती हैं क्या हैं? नहीं ये शर्तों में लिखा है शराइत में लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वालों और जो जायज़ मुजव्विज़ीन दुआ उनका शरी हुक्म बताना होगा। क्या हुक्म बताना है? ये आपने बताना है नज़दीक खिलाफ सुन्नत है ये दुआ खिलाफ सुन्नत ये मुरवजा दुआ और जो मांग रहे वो उनका उनका अपना है आप हुक्म बताएं ना। आप बता दिया नहीं ये तो आप आगे जा रहे हैं ना। पहले आप हमने कहा कि आप हदीस पेश कर दें बस। वो बिल्कुल मैं एक नहीं मुतादिद हदीसें पेश करूंगा लेकिन हर शय अपने वक्त पर होगी। ये शर्तों में लिखा है कि जो लोग जनाजे के बाद दुआ मांगने को जायज़ कहते हैं उनका हुक्म तो बस सिर्फ इतना ये मुबहम लफ्ज़ आप उन खिलाफ सुन्नत वो बिदअती हैं जो खिलाफ सुन्नत वो बिदअती है ना बिदअती है ना वो खिलाफ सुन्नत बिदअती नहीं है बिदअती नहीं है। सब चीज आ जाती है आप ज़बान पर लाए ना आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। यहाँ जो बात लिखी हुई है ना आप सदर मुनाजिर से बात करें आप मेरे साथ बात करें ना जी उनको गुफ्तगू करने है ना फिर ये गुफ्तगू कर लें आप भी गुफ्तगू कर ले मेरे साथ मसला नहीं है। इनको तो आप वाज़े तौर पर अपने मजहब को वाज़े तौर पर बयान करें। मेरे साथ देखो ये बात जो पढ़ रहे हैं ना इसको थोड़ा तवज्जो से पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वालों और मुजव्विज़ीन दुआ बाद जनाजा का शरई हुक्म बताना होगा। जो आप मांगते हैं इनका हुक्म आप बताएंगे इनके जिम्मे तो मुनकर है ये तो मुनकर के जिम्मे तो दलील मुनकर के जिम्मे एक बात की बात है दलील होती है कि नहीं होती है तो मुनाज़रा शुरू होगा हम बताएंगे। भाई देखें गुफ्तगू का तरीका होता है जब ये शर्तों में तय है कि बरेलवी आलम दीन ये साबित करेगा कि दुआ मांगी जाए देवबंदी कहेगा नहीं मांगी जाए। तो आप जो मांगते हैं आप कहें वो क्या है बित्ती हैं गुनाहगार हैं गुनाह कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं कोई हुक्म तो आप शरी बताएंगे ना। आप दुआ को कहते हैं खिलाफ सुन्नत है आप कहते हैं उनकी मर्जी है। भाई आप हुक्म तो बताएं
بھئی وہ مانگنے والا بدتی ہے، گنہگار ہے، ثواب کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، کوئی حکم شرعی تو واضح کرے نا. ہے تو رہے کہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت عمل بدعتی ہے کہ نہیں؟ خلاف سنت عمل ایک کر رہا ہے، بس بات ہے کہ ختم. نہیں؟ جو خلاف سنت جنازے کے بدعتی ہے بعد کہ نہیں؟ دعا مانگنے سب چیز آ جاتی ہے، سب چیز سب چیز یعنی کا کیا بدعتی مطلب؟ ہے؟ سب چیز کا سنت عمل مطلب کرنا ہے. ہے. کے خلاف سب آ جاتی ہے. بدعتی ہے نا وہ. آپ لگائیں اپنا فتوا اپنا. نہیں ہم نہیں دیکھیں بھائی، یہ بزرگوں میں میری بات سنیں، یہ دیکھیں نا جی، دیکھیں نا ایک منٹ یہ شرطیں آپ کے پاس پہلے آئی تھیں، شرطوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، آپ اس وقت یہ فرما دیتے کہ یہ شرط کاٹو. جب شرطوں میں لکھا تھا کہ حکم شرعی بتانا ہے تو آپ بتائیں کہ دعا مانگنے والا کون ہے. یعنی آپ اس چیز پر مطمئن نہیں ہو رہے کہ خلاف سنت ہے. نہیں ہم تو وہ فعل ہے خلاف یہ تو سنت. بعض کی بات ہے، یہ تو مناظرے کی بات ہے، محل نزاع تو آپ متعین کریں، شرطوں پر تو پورے اترے ہیں. آپ تو متعین کریں، ہم منکر ہیں. احکام شریعہ میں سے خلاف سنت، احکام شریعہ میں سے خلاف کہہ سنت دیا کہ یہ احکام خلاف شریعہ میں. سنت عمل ہے، تو جو عمل کر رہا ہے وہ خلاف میرے پیارے بھائی میری بات تو سنیں، ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں خلاف سنت ہے. آپ ذرا یہ مہربانی فرمائیں پہلے کسی کتاب سے پڑھ کے یہ بتائیں کہ احکام شرع کتنے ہیں، کون ان میں سے اور خلاف خلاف سنت بھی. کون سا حکم ہے. وہ تو مناظر کا کام ہے. جب نہیں مناظر کا نہیں ہے، آپ کا کام ہے نا، گفتگو آپ کر رہے ہیں. میں جب اس کا کام پھر وہ بولیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلاف سنت ہے. دیکھیں مناظر نے کہہ دیا. آپ نہیں کہہ رہے، فیصلہ آپ نہیں کہہ رہے، آپ میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا. آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے، شرائط پہ آپ نے اور مجھ نے آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے. اس بات کا جواب دیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ناجائز ہے. ایک منٹ آپ کہتے ہیں نا جب خلاف سنت ہے نا، آپ مہربانی کریں کتابوں میں سے یہ ثابت تو کریں کہ خلاف سنت کون سا شرعی حکم ہے. شرعی حکم کتنے ہیں، کون کون سے کون اور یہ اس میں پاس کرنی ہے، دعا بعد الجنازہ پہ پاس کرنی ہے. محل نظر پہلے متعین ہوگا تو ہاں. نماز جنازے پر دعا انہوں نے ہوگی، کہہ دیا. بات ہوگی نا. آپ خلاف حکم بیان سنت کریں، انہوں نے حکم بیان کر دیا. خلاف سنت آپ پہلے ثابت کریں گے. نہیں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ پہلے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ خلاف سنت ہے، کسی کتاب سے، ہماری اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح، تلوی، مسلم الثبوت، اتنی کتابیں اصول کی پڑھی ہیں، کسی کتاب سے بتائیں تو صحیح کہ خلاف سنت بھی کوئی شرعی حکم ہے. آپ حنفی ہیں، الحمدللہ ثابت کریں نا کسی کتاب سے، ماشاءاللہ پڑھیں. وہ تو بعد کی بات. بات نہیں. بھائی جھگڑے والی بات جو انہوں نے حکم بیان کر دیا، آپ کا بھائی مرد متعین ہوگی تو علاج شروع ہوگا نا. خلاف سنت حکم بتاؤ، حکم جو شرعی احکام ہے. میری گال سنو جے کر کرنی ہے انہیں گفتگو تے تے قیامت تک نہیں فیصلہ کی سکنا. بہت تشریف رکھو. اساں توقع دیکھنا ہے خلاف سنت ہے، تساں کو کیا دے اے کیا ہے. وہ میں اپنی باری پر بتا رہا ہوں نا، میں بالکل بتاؤں گا، میں اپنی باری پر بالکل بتاؤں، میں حاضر ہوں. ہاں وہ تو بتائیں گے نا، مناظر اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے. اور جو مانگنے والے خلاف سنت فعل پر حکم لگا ہے کیا کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے نبی. تو وہ گناہ کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ناجائز کا. اس کا جو ہے نا سارے مطلب سمجھ سکتے. ٹھیک ہے آ گئے اس میں، بس ٹھیک ہے. وہ بدعتی بھی ہے، سب کچھ جی ٹھیک ہے. وہ حرام ہے. اس میں آپ جو ہے نا جھگڑا نہ کریں. ٹھیک ہے آپ اپنا حکم ٹھیک ہے. سارے سن رہے ہیں کہ جو خلاف سنت ہے، ناجائز کر رہے ہیں، بدعتی ہیں، خلاف سنت ہے. ناجائز بے بدعتی بے حرام کر رہے ہیں. حرام آپ کہیں ناجائز نہیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی دعویٰ ہے. آپ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے، خلاف سنت کو حرام آپ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے. نہیں ہاں ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، نہیں ہے ناجائز، آپ کہتے ہیں نہیں. جب ناجائز نہیں ہے تو ہم آئے کیوں ہیں؟ ناجائز ہے یہ. ناجائز ہے. ٹھیک ہے بس صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناجائز ہے، ٹھیک ہے ناجائز ہے، ناجائز ہے اور خلاف سنت. ناجائز ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے. حضرت اساں جو اب جو آپ کو میں نے روایات بتائی ہے نا، بالکل میں نے سنی ہے. اب میری بات سنو. 11 حدیثیں ایسی سنانی ہیں جو مروجہ، وہ تو بعد کی بات ہے. مروجہ دعا کو ثابت کریں. اس کے علاوہ ہم بات نہیں سنیں گے. آپ کو جی پہلے تشریف پڑھیں، رکھیں، تشریف آپ رکھیں. حدیث پڑھیں گے، واضح اس کا تشریف. ترجمہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، 4 تکبیروں کے بعد سلام پھیرا، پھر بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے، درود شریف پڑھا، کل شریف پڑھے، اور پھر صحابہ نے ملک کیا، اور پھر حضور نے دعا مانگی، پھر جنازے کو اٹھا قبر میں دفن کیا. ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث. سارے علماء بیٹھے ہیں، اتنا کتابیں آپ نے لی ہوئی ہیں، ایک حدیث، صرف ایک حدیث. آپ نے تو 11 کی بات کی ہے، ایک حدیث دکھا دیں. اللہ کی قسم ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ خیر کرے. انشاءاللہ بیعت کریں گے، اور ہم کتابیں اٹھا کر اور خائب و خاسر ہو کر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت تشریف. بات کو چھوڑیں، آپ بات بتائیں بس. الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العزيز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. میرے مد مقابل مناظر جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس کی گفتگو تم نے سنی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا خلاف سنت ہے اور ناجائز ہے، اور یہ باتیں سارے خلاف سنت میں آ جاتی ہیں. اپنا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے ایک گزارش ضروری سمجھوں گا. شرطوں میں بھی لکھا ہے جس طرح شرطیں تم نے سنی کہ یہ مناظرہ دیوبندیوں اور اہل سنت و جماعت حنفی ماتوریدی المعروف بریلیوں کے درمیان ہے، اور یہ شرطیں متفق علیہ ہیں، ان پر دونوں جانبوں سے دستخط ہو چکے ہیں. اگر کسی فریق کو ان شرطوں میں اس وقت اعتراض تھا یا کوئی ان کو شک شبہ تھا تو اسی وقت ظاہر کرتے اور اس وقت ہم ان کا جواب بھی دیتے، ان کی صفائی بھی پیش کرتے. ابتداً ہم یہ ان سے گلہ بھی کریں گے کہ ہم ادھر مہمان بھی بن کے آئے ہیں، انہوں نے شرطوں پر گلے شکوے اعتراضیں شروع کیا، حالانکہ ان کا اصولی بالکل حق نہیں تھا. جب ایک دفعہ ان کی طرف سے دستخط ہو چکے ہیں، ایک بات تم نے تسلیم کر لی، یہ شرائط تمہیں تسلیم ہیں، تو پھر اس پر گفتگو کرنے کا تمہیں بالکل حق نہیں تھا. یہ تمہاری طرف سے پہلی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مناظرے یہ شرائط میں کہیں بھی ہم نے نہیں لکھا کہ ہم 11 حدیثیں دکھانے کے پابند ہیں، بالکل ماشاءاللہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا. اگر ان کو یہی مطلوب تھا تو کیا وجہ تھا؟ ان کے ہاتھ خشک ہو گئے تھے، ان کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا. اس وقت لکھ لیتے کہ ہمیں جنازے کے بعد دعا کا جو جواز ہے، جائز ہونا ہے، جو تم مانگتے اور اس کو جائز سمجھتے ثابت ہے، اور ہمیں 11 حدیثیں سنانی، ہم ایک حدیث سے ثابت تو اس کو نہیں مانتے، 2 حدیثوں سے ثابت تو پھر بھی نہیں مانتے، 3 حدیثوں سے ثابت تو پھر بھی ہم اللہ کے رسول کے حدیثوں پر ایمان نہیں رکھتے، 4 سے ثابت تو ہمارے نزدیک جائز نہیں، 5 سے ثابت تو 6، 11 مکمل کرنے تب جنازے کے بعد دعا جائز ہوگی. حالانکہ ایک مسئلہ ایک حدیث سے ثابت تو بھی جائز ہے، 11 کی ضرورت نہیں، شرط نہیں ہے کہ 11 حدیثوں سے ثابت ہوگا. علماء بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کی یہی شرط تھی تو آپ بے شک لکھ لیتے. اگر ہمیں اس پر اعتراض ہوتا تو ہم اپنے اعتراض تمہارے سامنے رکھتے، اگر ہم اس پر راضی ہوتے تو ہم دستخط کر لیتے. آپ نے اس وقت کوئی شرط نہیں رکھا، لہٰذا اصولی طور پر آپ اس مطالبے کے بالکل حقدار نہیں ہیں. اب ہماری طرف سے دعویٰ یہ کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، کوئی نیا دعویٰ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا ہوں. یہ فتاوی رضویہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کندہاری ثم بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 240 پر موجود ہے کہ اموات مسلمین کے لیے دعا محبوب اور شرعاً مطلوب. کوئی بھی مسلمان فوت ہو جائے اس کے لیے دعا مانگنا یہ شرعاً اچھا بھی ہے اور شرعاً مطلوب بھی ہے. اور نصوص شرعیہ آیتاً و حدیثاً 12 دعا ارسال مطلق و اطلاق مرسل پر وارد، جن میں کسی زمانہ کی تقیید و تحدید نہیں ہے. اس پر جو آیات اور احادیث ہے وہ مطلق عام ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا مانگنا جائز ہے. اس میں کسی وقت کی تخصیص نہیں کہ فلاں وقت تو مستحب و مشروع ہے اور فلاں وقت ناجائز و ممنوع ہے. شریعت پاک میں، قرآن میں، حدیث میں ایک آیت مولوی صاحب نہیں دکھا سکتے جس میں یہ آیا ہو کہ باقی وقتوں میں دعا مانگ سکتے ہو لیکن جنازے کے بعد نہ مانگو. ہم 11 حدیثوں کا مطالبہ نہیں کرتے. مولوی صاحب نے 11 حدیث سے ہم سے مطالبہ کیا، ہم کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے فرمایا کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو. ہم 11 کی مطالبہ نہیں کرتے، ہم ان کی بات مان کر ان کے دستخط دے دیں گے. ہم 11 کی تعداد بھی نہیں لگاتے. ہم نے نہ وہاں شرط لگایا ہے اور نہ اس کی اور ایک نہیں، یہ درمیان میں بندے بولنے لگے، تم نہ بولو آپس میں، مناظر بولے نا. لہٰذا جب دعا مطلقاً مستحب جائز ہے
تو جنازے کے بعد جو وقت ہے یہ بھی انہیں اوقات میں داخل ہے اور جائز ہے، اور ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، اور جو مانگتے ہیں کہ جائز عمل پر کر رہے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جو نہیں کرتے ہم نہیں کہتے کہ وہ اس نے فرض کام چھوڑا، واجب چھوڑا، اور ہمارے جتنے بھی کتابیں ہیں موجود ہیں، کہیں بھی ہمارے ایک مستند عالم بھی نہیں لکھا کہ جنازے کے بعد دعا یا فرض ہے یا واجب ہے۔ ہم نہ فرضیت کے قائل ہیں نہ وجوب کے قائل ہیں، جواز کے قائل ہیں۔ ہمارے فتوے موجود ہیں، 100 سال پہلے ہمارے علماء فتوے لکھ چکے ہیں، بذل الجوائز یہ رسالے ہیں، اور اعلی حضرت کے خلفاء ہیں، شاگرد ہیں، میدان پہ موجود ہیں۔ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا جائز ہے، جو مانگتے ہیں وہ ایک ثواب اور کار خیر کر رہے ہیں۔ اب اس ایک منٹ تسلی رکھیں، ایک منٹ جی خیر ایک منٹ ٹائم شروع نہیں تھی۔ جی۔ اب مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا، پہلی دفعہ تو ان کی شکست اپنے دعوے میں ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دعوے میں قید لگائی کہ جنازے کے بعد 3 دفعہ کل شریف، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ کل شریف پڑھو پھر خلاف سنت نہیں، 1 دفعہ پڑھو خلاف سنت نہیں، 3 دفعہ، کیونکہ یہ قانون ہے متعدد پر اس بات آ جائے تو اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اور متعدد پر نفی آ جائے تو اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے 3 دفعہ کل کا کہا، اس کا مطلب ہے 3 دفعہ نہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 1 دفعہ پڑھو، جائز ہے۔ یہ ہماری فتح ہے کہ 1 دفعہ کا جواز خود ان کے دعوے سے ثابت ہو گیا، اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 دفعہ ہی خواہ پڑھو گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ 1 دفعہ کل شریف پڑھو یا نہ پڑھو، 2 شریف پڑھو یا 3 دفعہ دعا، ہم نے کہا تھا جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ مولوی صاحب نے کہا 3 دفعہ کل شریف، 3 دفعہ درود، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ درود پڑھے پھر جائز ہے۔ یہ تم نے اپنے دعوے میں اپنی شکست کو تسلیم کیا، وہ خلاف سنت نہیں۔ 1 دفعہ درود شریف پڑھے تو پھر وہ خلاف سنت نہیں، 3 دفعہ پڑھے سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود پڑھیں پھر وہ خلاف سنت ہے اور ناجائز بھی ہے، اور اس میں بدعت والا یہ بھی اس نے کہا سارے آ گئے۔ اس کا مطلب ہے اس سے کم، لہٰذا میں مولوی صاحب سے مطالبہ کر دوں کہ مجھے لکھ کے دے کہ 3 دفعہ سے کم پڑھے 2 دفعہ جائز ہے، 1 دفعہ جائز ہے۔ درود شریف 3 دفعہ سے کم ہو جائز ہے، کیونکہ تمہارا دعویٰ 3 دفعہ آپ نے خود سامنے کہا، ویڈیو ہو رہی ہے، سب نے سنا کہ 3 دفعہ کل شریف، 3 دفعہ درود شریف، اور پھر مولوی صاحب کو مل کیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں۔ اگر 3 دفعہ درود شریف نہ پڑھا جائے، میری بات کا جواب دینا ہے، اور 3 دفعہ کل شریف بھی نہ پڑھا جائے، اور مولوی صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے یا اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کو بخش دے اور جنازہ اٹھائے جائے، یہ دعا تمہارے نزدیک جائز ہے اور تمہارے دعوے سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اب جی بات کریں۔ ساری زبان زیادہ سوال گندم جواب چینا اساں انہیں کنے ہے کہ بھئی تساں جڑی مروجہ دعا منگ دے وے تساں 3 دفعہ پڑھ دے وے، اساں نہ 1 دفعہ پڑھ دے نہ 2 دفعہ پڑھ دے نہ 3 دفعہ پڑھ دے، اساں دعا منگ دے۔ یہ تہاڈا دعویٰ اساں 1 دفعہ نہیں سے منگ دے، نہ 1 دفعہ اساں کل پڑھ دے، نہ 2 دفعہ پڑھ دے، نہ 4 دفعہ پڑھ دے، نہ 5 دفعہ اساں پڑھ دے گا نہیں۔ مول سے پتہ نہیں سمے اردو میں بات کی سنی گئی، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی، 2 ہو 3 ہو 1 ہو، ہم کہتے ہیں تم جو یہ دعا کرا رہے ہو لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ سنت ہے، ابھی تم کہہ رہے تھے 1 حدیث دکھا دو، 11 نہ دکھاؤ، 11 کی شرط بھی نہیں ہے، تم نے کہا ہے کہ ہم 11 دکھائیں گے، ہم نے شرط نہیں لگائی، بات کو سمجھو حضرت صاحب، ہم نے 11 کی شرط نہیں لگائی، تمہارے مفتی صاحب نے کہا کہ میں 11 دکھاتا ہوں، ہمیں 1 حدیث دکھا دو، صرف 1 حدیث، اتنا کتابیں لائی ہوئی ہیں، سفید داڑھی ہو گئی، ہمیں آج تک حدیث نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم دعا لوگوں سے کروا رہے ہو اور جس کو سنت کہہ رہے ہو، حضور کا ایک فرمان دکھا دو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو یا کر کے دکھایا ہو کہ آپ نے سامنے جنازہ ہو، آپ نے جنازہ پڑھایا ہو، 4 تکبیروں کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہو، اور اس کے بعد پھر حضور بیٹھ گئے ہوں، صحابہ بیٹھ گئے ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے کل اور درود شریف پڑھ کر حضور کی ملک کیا ہو، حضور نے فرمایا ہو قبل تو، اور پھر حضور نے دعا منگوائی ہو اور پھر منگوا کر جنازے کو اٹھایا ہو، پھر قبر میں لے گئے ہوں۔ آپ 1 حدیث، وقت کو ضائع نہ کریں، ان لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں، ہمارے استاد محترم فوت ہو گئے، ابھی یہ میسج آیا ہے، ہم مہربانی کریں 1 حدیث دکھائیں، لوگوں کو بھی نہ آپ جو ہے نا اس میں ڈالیں، نہ ہمیں
इस पर सख्ती में डालें। एक हदीस दिखा दो बस, बात को खत्म करो। कोई है तुम्हारे पास तो पढ़ो, नहीं है तो बाकी ले तो लाल ना मुस्ताहब को छोड़ो, एक हदीस सुना दो बस, हम कुछ नहीं कहते। कोई हमारी शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, एक शर्त है, एक हदीस 11 भी न दिखाएं। मुफ्ती साहब भेज करावे, कोई कह रहा बुजुर्गों तो दिखा दो। नहीं तो ना भाई मैं कहता शर्त है ना, एक शर्त भी नहीं है, मैं कहता शर्त है ना, तुमने कहा तो एक शर्त भी कोई शर्त नहीं। देखो एक मिनट मेरी बात सुने ना, मैं सदर मुनाज़िर दरमियान में बात सुने मेरी। बहुत बड़े आलिम बहुत हो गए हैं, अगर आपके पास हदीस है तो सुने, नहीं तो वक्त ज़ाया ना करें। ठीक है, चलो कर बुजुर्गों बात ये है, आप मैं बात कर रहा हूँ ना सदर मुनाज़िर, आप बात तो सुने तसल्ली से। हम कह रहे हैं कि हफ्ता पहले ये शराइत आपके पास हाजी साहब आई थी, आपने दस्तखत किया था, कोई शर्त लिखी है कि अगर आप हदीस नहीं दिखाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, लिखी है? आपने कहा था कि आप अब चुप हो जाए, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने। इतनी शर्तें लिखी, बात तो आप बात तो सुने ना जी, बात तो सुने, हिवे नहीं, एक मिनट वो आ जाएगा, एक मिनट आप न बोले ना, सदर मुनाज़िर बोले, देखें सदर मुनाज़िर दिखाएं, सदर मुनाज़िर को आप सदर को मुखातिब, सदर मुनाज़िर बोले, बात तो सुने, एक मिनट आप चुप हो जाएं। सदर मुनाज़िर साहब, जब तकरीबन एक हफ्ता पहले ये शर्तें आपके पास आई थी, आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। बुजुर्गों एक मिनट, ये दस्तखत आपके, एक मिनट, अच्छा अब आप चुप हो जाए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। शर्तें कहते हैं, आप कहते हैं शर्तें कुरान हदीस नहीं है, जब आपके पास आई आपने दस्तखत क्यों किए थे? क्या खिलाफ है? नहीं, ये कुरान हदीस के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है यार। दस्तखत क्यों किए थे आपने? जो दस्तखत किए थे उस वक्त, आप कहते हैं कुरान हदीस है, उस वक्त कहते हैं क्या चाहते हैं आप, कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट आप यार मेरी बात सुनो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके पास शर्तें आई थी, आपके मुनाज़िर साहब ने दस्तखत फरमाए थे, अब ये बातें करना कि आप हदीस दिखाएं, ये कोई बात नहीं। आप चुप तो हो जाएं, आपका सदर मुनाज़िर बात कर रहे हैं, जब मुनाज़िर बोले मुझसे बात करें, वो चुप हो तो मैं बोलूँ ना यार, मैं कैसे बोलूँ? वो चुप हो जाएं, जब मैं बुजुर्गों चुप तो हो जाएं। एक मिनट बुजुर्गों को जरा पानी पिलाएं यार, कोई बंदा पानी पिलाए, एक मिनट बला हवाला अच्छा पानी 254 हवाला ना मैंने कहा पानी। आप बुजुर्गों बैठे तो सही, सदर मुनाज़िर बात करें ना। आप जो से कह रहे हैं अच्छा एक मिनट आप तशरीफ एक मिनट तशरीफ रखो। अच्छा मैं बात खत्म करता हूँ, बड़ा मुख्तसर एक मिनट मुख्तसर। आपके मुनाज़िर सदर ने बात की, मेरी बात सुन ले एक बार, सब साथी खामोश हो जाए। सब साथी एक मिनट, सब साथी कोई पानी का, सब साथी 2-4 मिनट के लिए मेरी बात सुन। नहीं भाई छोड़, सब साथी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। दोस्त पानी का पिलाओ, मुफ्ती फारूक साहब का पानी कोई पिलाओ। जो महल्ले जो इसका पस मंजर है ना जी हजरत, जो इसका पस मंजर है वो मौलाना ने बयान जी ठीक है, और मकसद भी इस मसले को हल करना है। आपकी क्या राय है? सब साथियों से पूछ रहा हूँ जी, मैं अपने सब साथियों से, ये मसला हल होना चाहिए। तो मसला हल होने के लिए बेहतर सूरत यही है कि जो काम जो बंदी मौलवी करते हैं वो साबित करें, जो बरेलवी करते हैं वो साबित करते हैं। आपको मंजूर है ये? अल्लाह अकबर। एक मिनट जी, आप तशरीफ रखें, मेरी बात सुन, आप बात करें, हम सुन रहे हैं, करें बात कर लें आप। तो अब ये शुरू से जो अमल करते हैं, ठीक है, इधर कुरान की आयत ये हम नियत कर रहे हैं, कुरान में है नहीं है जी, हदीस साबित कर दे नहीं है जी, क्या अपना इजमा साबित कर नहीं है जी, क्या साबित कर। उसके बाद तकबीरा कहते हैं, ये सब मसले का हल करना है ना। और ये महल्ले निज़ाम जिस वक्त ये बात हुई थी, मौलाना ने कहा, अब तसल्ली से सुने, उन्होंने कहा हम ये जो अमल करते हैं, मुफ्ती साहब हम जो अमल करते हैं हम ये 11 हदीसों से साबित कर सकते हैं। मुझसे आपने कहा था यहाँ पर ऐसे बोहतान बांधा गया है, आपने कहा था
सुन लिया जी। आप बात करते जाए, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करते इनको जाए। यकीन दिलानी होगा। अब इन्होंने कहा हम जो अमल करते हैं ये 11 हदीसों से साबित कर, ये तो बाद में लिखी गई, ठीक है। अब यही अमल जो करते हैं हदीस और कुरान, और ये भी हनफी, हम भी हनफी, ये भी आलो सुन्नत, हम भी आलो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अमल ठीक अपने आप ठीक से ठीक अपना ठीक अमल ठीक कुरान और हदीस से ठीक साबित ठीक है। कर दे। बस लाइक अच्छा हमें- मौलाना साहब मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ठीक है, फाउत हो गए ना, मेरी तरफ देख कीजिए, मैं मसले को हल करना चाहता हूँ। तुम देवबंदी हो ना, देवबंदी हो ना, मैं देवबंदियों की किताबों से दिखाऊं जायज है, मानते हो? देवबंदियों की किताबों से दिखाता हूं, जायज है, मानते हो? मानते हो? देवबंदियों फतावा दारुल में देवबंद से मैं दिखाता हूं, फतावा दारुल में देवबंद। अच्छा मेरी बात तो सुने, अपनी बारी पर बोले ना, मेरी आप बैठ जाएं यार, मेरी बात तो सुने, फिर आप जवाब दे, मेरी बात तो पूरे होने दे, बात होने दें, फिर आप जवाब दें। खैर आप अपनी बारी पर जवाब दें। बारी इनकी शुरू हुई, नहीं आपने बारी की, नहीं हुआ। ये तो उनके जवाब में मैंने बात की। बात यही हुई थी कि 11 हदीसें दिखाई मेरे भाई और शर्तों में नहीं। आप बात सुने, बात सुने। एक मिनट बुजुर्ग, आप चुप हो जाएं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात हुई थी, लेकिन देखे ना, हम हदीस के अलावा नहीं एक बुजुर्गों बात तो सुने, आप तो सुने। आप बैठे, एक मिनट से, नहीं ये बात हुई थी, हम मानते हैं। आप एक मिनट बैठ, बात तो सुने। इमरान भाई की बात आप कर रहे हैं, इमरान भाई आप बैठ, आप पाबंदी बैठ, करें। आप बैठ। मसला ये है। हेलो वो कहते हैं खिलाफ सुन्नत है, वो किताबों से खिलाफ सुन्नत लिखा हुआ दिखाएं, हम ये दिखा देंगे जैसे। हाँ ये कहे कि एक बात मेरी सुने, एक मिनट बात सुने, बात तशरीफ रखें, सुना हो बात जान मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात सुनाते हो, ठीक हम जाते हैं। जाते क्यों है? सर मजबूरी है कि नहीं तो बात मेरी सुनते हो कि नहीं यार? बात तो सुन, आशिक रसूल मैं हदीस पर नहीं, तू कहता हम जा रहे हैं, इस पर आंसर है, तू कह रहे हम जा रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, इस पर मुझे आंसर है कि हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया? मेरे पास हदीस नहीं है, हमने कुछ टाइम ज़ाया करना है। एक मिनट आप बैठ, आपके पास हदीस नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा देख, अब बात सुनो तसल्ली से, तसल्ली। हाँ बात सुनो, बात है मेरी बात, अब तसल्ली से सुने, दरमियान में न बोलें। हदीस जब पढ़ेंगे हम तसल्ली से सर झुका बात सुन लें, जब ये बोले आप तसल्ली से अपने नंबर पर बोलें, बात सुन लें। हदीस सुना, मैं एक मिनट चुप। हाँ मौलवी साहब का मुतालबा है कि आपने हदीस सुनाने, हदीस सुना। हालांकि अब मेरी बातों में तो न बोलो, आपकी मुरवजा बार बार हम सुन सके, मेरी बात तो तसल्ली से सुनो। बंदा मुनाजरे के लाए तो दूसरे की बात सुनने के हौसला तो रखें। मैं आपकी बात में एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूँ, आपकी पूरी बात सुनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ मुनाजरे में जाता हूँ कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करता हूँ, मैं उसके पूरी बात को सुनता हूँ, चाहे गाली मुझे कोई निकाले अपनी बारी पर जवाब देता हूँ। अल्लाह माफी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप भी हौसला रखें, मेरी बात पूरी सुने। अगर मेरी कोई बात गलत है आपकी बारी है, आप मुझे जवाब दें। बात यह है कि उसूल को देखें तो हमने शर्तों में लिखवाया ताकि महल निज़ाम मुतय्यन होगा, और महल निज़ाम इनको बतावे दिया कि तुम कहते हो खिलाफ सुन्नत नाजायज है। पहले कहा 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद शरीफ, अब कहा 1 दफा भी हम नहीं मांगते। तो फिर वाजे कह दो कि 3 दफा कुल पढ़ के 3 दफा दरूद पढ़ के भी खिलाफ सुन्नत है, 3 दफा कुल 3 दफा दरूद न पढ़े, 1 दफा भी न पढ़े, दुआ मांगे वो भी खिलाफ सुन्नत है। मुतलकन इनकार करो ना, वाजे अपने मजहब को वाजे क्यों नहीं कर सकते? कैसा मजहब है कि जिसको बंदा मैदान में बयान ही न कर सके, सामने वाजी न कर सके, मुबहम लफ्जों पर स्टेज पर बैठ के कहें दे बिदत कबीहा बिदत सय्या, किताबों में लिखा हुआ है, राय सुन्नत लेकर आए इसमें बिदत सय्या लिखा हुआ है, बिदत कबीहा लिखा हुआ है, कतआन नाजायज लिखा हुआ है, कतई नाजायज होते जो दलील कति से साबित हो। किताबों में बिदत लिखते हो, नाजायज लिखते हो, कति नाजायज लिखते हो, और हराम मकरूह तहरीमी हराम के करीब ले जाते हो। जब मैदान में आ जाते हो तो फिर कायदे लगा जाते हो। अभी खुद आपने कहा कि हम तो 1 दफा भी नहीं मांगते, तो उस 1 दफा को भी कहो कि नाजायज है। दूसरी बात, मैं दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद के आयात से भी साबित कर सकता हूं, एक नहीं मुताद्दद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूं। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुताद्दद अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है
या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा दारुल देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे, फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते हैं मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असाज़ा में भी हो, अपने असाज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा, मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ हैं, हदीस के भी खिलाफ हैं। नहीं टाइम वाले नहीं शुरू, महल नज़ार से पहले नहीं शुरू। वो अपनी तरफ से जब वो बोलते हैं टाइम ज्यादा ले जाते हैं, अब 10 मरतबा उन्होंने कहा नहीं टाइम अभी नहीं। क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, विद्यार्थी लोग, क़यामत होती काली है, क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, बहुत से हदीस नहीं दिखा सारे उलमा देवबंद को रख तो बने नहीं, सारे उलमा दे फतवे बेफतवे हैं, तो सारे उलमा दे फतवे तू न दे, गलत कह रहे हैं, जेरी गाल तोहारे ना तय गलत कह रहे हैं, एक मिनट हदीसा दिखावा असा हदीसा माफ कर देने हैं, एक हदीस, सिर्फ एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मिठे मदनी पाक पैगंबर दी वन जिथों मदीना आली, जिथा कौन मकाम दा वाली, हे धरती है वो खाली, जिथा नूर रिसाल छक्के आ पहुंचम जीदे मक्के, ऊ सोने मक्के मदनी दी एक फरमान चा दिखा लो, सारे अखी दे नूर बन पोती, दिल दा सुरूर बन पोती, दिल सारा खुश थी पोती, और सारे मुसलमान जरा खुश थी पोतन जो सही दा फरमान आ गए। असा आइंदा वास्ते दुआ मंगसूं, साडा प्यो मंगे, साडा दादा मंगे, सारे ओ सारी सारी जद मंगे, जले सही दा फरमान आवे सी इख्तिलाफ न रहे, सही दा फरमान आवे सी, न देवबंदी को जरूरत है, न बरेलवी को जरूरत है, न अहले हदीस को जरूरत है, जो सही दे फरमान को रद्द कर सके, जरा रद्द कर सी वो इस्लाम कने रद्द थी, सही दा फरमान दिखाल मो से अगर है तोरे कोलो हेरा फेरा छोड़, ठीक है, ठीक बात करें, तू तो कल दाई असा ढेर हेरा फेरा हेरे फेरे को रद्द, एक हदीस नबी सही दी जो नबी सही में फरमाया होवे इन्हें करो, नबी सही कीता होवे कि आपने जनाजा पढ़ाया होवे, 4 तकबीरें दे बाद सलाम फेरा होवे, जनाजा सामने होवे, नबी सही बैठ है होवें, वल उनके बाद सहाबा ने मिल्क किया होवे, ये मौल साहब जरा है ना, ये लेटर बॉक्स सारे आदमी से जरा पैसा सुन जैसे तेरे मिल्क किया वो भावे आप इन्हें को कर दो लेटर बॉक्स जरा जो करे ये लेटर बॉक्स को दिखा लो,
मौलवी देहात के सब जो जैको बख्शे जैको ना बख्शे बस सारे पढ़ के जरा अपने आप बख्श के रहो। अच्छा उनके बाद ये है एक हदीस मौलाना लिखा है कि सारे गाली छोड़े मुख्तसर करें नबी सईदा फरमान कितना किताब आंधी बैठा नबी सईदा एक हदीस पढ़े के काला काला रसूलुल्लाह जले काला काला रसूलुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि साबित हो जाए कुरान फरमाए इमे करो असा सारे मुसलमान जरे बैठे हैं अमल जायज है कि नाजायज है जरा न करे तो इस्लाम का खाले सईदा फरमान कौन छोड़ता है बाकी में जेड़े घतवाओ रगड़े करो बाबे ई करो थारे शरायती हैं थारे गाली हैं के इन पीछे वक्त ताड़ा ने डाली सारे सियाने बैठे तो सब पढ़ा ले लोग हो कहने ने तो सारे सियाने लोग देहाती लोग मैं भी देहाती हां पढ़ा ले लोग तो बाय के पढ़ा बेच मुकदमे और फैसले करवे देबे तो फैसला करो हदीस सुनावे असा सारे मनन वास्ते तैयार हैं असा नबी से दी हदीस सुनाना है झगड़े करानी से ना सारा झगड़ा करना इरादा है ना सा झगड़ा करा नबी दा फरमान सुने दे पे ठीक नहीं सुने दे पे तो पीछे तो आप समझ गिनो कौन सच्चा है कौन झूठा है ना ये शर्ता ना गाली ना कश है सारे वास्ते एक नबी से दा फरमान चाहिए बस टाइम आप सुने जी हाँ ठीक है आप अर्ज किया मैंने कहा कि मैं कुरान से कुरान ये डायरेक्ट लगा हुआ है ये सिर्फ वही भराई हो रही है या इनकी भी भराई इनकी भी भराई करो जब बोले हो रही है इनकी भी हो रही है उसमें नहीं हो रही नहीं हो रही अच्छा खैर करेंगे ठीक है करेंगे बेफिक्र हो जाए करेंगे नहीं हो रही उनकी भी करेंगे अच्छी बात है नहीं कि इसको सिर्फ शो किया जाएगा ये नहीं एक अच्छा एक मिनट मैं जवाब दे नहीं आप बेटे उनको कहो दोनों तरफ से रिकॉर्ड दो एक मिनट मैं सदर मुनाजिर साहब हाजी साहब एक मिनट शोर की बात नहीं है भाई बात तो सुने हम मेहमान है ना किधर से आए हैं हाजी साहब किधर से आए हैं हमें मालूम नहीं आपके जिधर से भी आए हैं इस बंदे को हम नहीं जानते नाम का पता नहीं है ये बंदा हाजी साहब के सुपुर्द है जब आएगा वीडियो इसके पास होगी हम इसको क्या करोगे भाई ये जो आपके पास नहीं मैं समझाता हूँ ये जो मोबाइल ये किस लिए आपको पता है अल्लाह के नहीं एक मिनट पता नहीं नहीं ये आवाज पहुंचाने के लिए तुम्हारा भी रिकॉर्ड हो रहा है हमारा भी सिर्फ आवाज ऊंचा करने के लिए और इसमें कोई कुछ भी नहीं ये आपके बंदे बैठे हैं इनसे पूछो ये सिर्फ आवाज ऊंचा करने के लिए और इसमें कोई मसला नहीं तशरीफ रख बिल्कुल मेरी हम तवज्जो नहीं थी आपने तवज्जो दिलाई बिल्कुल जब ये बोले हम देंगे अभी मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ अभी तो शुरू ही नहीं हुआ मुनाजरा अल्लाह खैर करेगा आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ये कोई मसला नहीं आप अकल से काम ले तशरीफ रख अजीजान गिरामी सुने मैंने कहा कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए दस्तखत खुद किया था उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी इनका हक बनता था उसी वक्त इतराज करते नहीं किया आज उनका कोई हक नहीं था लेकिन कर रहे हैं चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए उस शर्तों वाली बात छोड़ी लेकिन अब मैंने उसके सामने नई बात रखी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे असातिज़ा हैं समझने की बात है वो कुरान को समझते थे हदीस को समझते थे पूरी जिंदगी उन्होंने ये मुफ्ती अजीजुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद वो जो हदीस बुखारी पढ़ाता रहा पूरी जिंदगी मुस्लिम शरीफ पढ़ाता रहा दारुल उलूम देवबंद में मुफ्ती मोहम्मद फरीद पूरी जिंदगी हदीस से पढ़ाता रहा उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो आप चुप अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा उनके फतवे गलत हैं मैंने आपको कहा है क्यों नहीं लेकिन मैंने आपके सामने रखा मैंने आपको कहा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है मेरी बात सुनो कोई ना बोलो बात ये है एक बात सुन ले बात करें हौसला आप बैठ जाएं आप कौन है बोलने वाले बैठ जाएं आप बैठ जाएं सदर साहब अच्छा ठीक है टाइम लगाते हैं सदर साहब देखे ना सदर साहब आप चुप हो जाएं सदर साहब जी इनको चुप करवाना जरा जी बात टाइम शुरू करते हैं जी सदर ये दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 है बाद नमाज इधर एक सवाल है हाजी ईसा सर हेलो भाईजान
ہاں گرم نہیں ہوگا حدیثوں میں حوالے تلاش کر جاتے ہیں. نہیں جائیں خیر نہیں جائیں جانے دیں نہیں ایک بھی نہیں پڑھنی ایک بھی نہیں پڑھنی. ایسے بولے کیا کیا تھی 11 حدیث ہیں یہ لکھ پر چھوڑ کیوں لکھ پڑھتے 11 حدیث ہیں میں حدیث کے لکھے سو اچھا وہ 11 نہ دکھا لے وہ ایک دکھا لے کیوں نہیں لکھنا یار گال تتا نہیں سی بنائی تتا نہیں تھا کیوں نہیں جو بندے نے انہیں گال دی جو بندے نے فتوی حسین مولانا وقاص صاحب وہ جوسی مولانا صاحب تم ٹائم چالو ہے ٹائم میں بتا دیں قرآن حدیث فیصلہ ہم خود کر نہیں جانتے کسی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے لکھ کے دے دیں کہ میں دیوبند کے فتوے قرآن حدیث کے خلاف ہیں. انہوں نے قرآن دیوبند سے دیا ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ نے جو بندے منو نہ منو سب نبی دا فرمان نہیں ایویں نہ چل سے کام نہ منو تے منو آگ سو نہیں منیں دے لکھ کے دے فتویٰ غلط ہے. ہاں وقت آکھنا پوسے علماء ہیں جاہل نہیں ہے علماء او علماء ہلو بھائی جان ورطا گورا دیوا بیانو حالتا اس پریش جی پل ملگان نہ منے پل مفتیان نہ منے چالو کرو چالو ہے پل ملگان نہ منے پل مفتیان نہ منے اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے یہ ان کی حالت دیکھو یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا قرآن حدیث سے شروع کریں اگر میری گال ہوئے غلط صبر کریں گزارش سنو چاہو گال یہ کہتا ہوں اچھا کشمیری کی سنا نہیں صدر مناظر کہتا ہوں ایک بات آپ کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی دن مناظرے دے اندر ایک گفتگو پیار محبت نال ہوندی ہے کاوڑ غصہ نہیں کرنا جوش نہیں کرنا یہ صرف مسئلہ سمجھنے دین دا بھی مسئلہ سمجھے اور ایک علاوے دوجا سمجھے دوجا علاوے او دی گال سنے اسا جھیڑا گات نو پیچھے میں جڑی گزارش کرنا چاہندا او اے ہے کیا اتھا تساں مسئلہ سمجھنا مسئلہ حل تھی یہ چیز ہے نا ٹھیک ہے اور مسئلہ حل تھی بڑی جڑی میرے نزدیک ہے اللہ کرے سی تساں میری تائید عرض کیتے اے حضرات ہن تے اتفاق نہیں تھا پیا جیڑا کام اے حضرات کرن اے دکھاویں تے مولانا صاحب فرمائے میرے کنے قرآن کی آیت ہے حدیث ہے آخر ٹھیک ہے اور جیڑا کام اے کرن اگر انہیں دے ذمہ لے سوئی اپنا یہ چیز تے راضی ہوئے سارے اور حضرت کو گزارش کرے سا وقت بچاؤ اسا پہلے بھی دست بست عرض کرنے ہیں سارے استاد جی فوت ٹھیک ہے نا سا انہیں دے واسطے بھی وجہ ٹھیک ہے معاملے کو ختم کرو اور حضرات کے میاں گزارش کرے سا صاحب کو پہلے یہ بات کہوں یہ دکھائیں کتابوں میں لکھا ہے خلاف سنت لفظ دکھائیں ٹھیک ہے مولوی صاحب بسم اللہ کرے دلیل دے کے خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کر بسم اللہ تم نے دعویٰ کیا کہ خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کرو یہ مدعی تساں علمی کاپیاں دے مولوی صاحب پڑھے لکھے ہوں وہ میں اساں دلی عالم ہوں گال سنو میری اساں ہر گال سمجھنوں تیری شکلاں دے کے سمجھنوں تساں حدیث دے کے دسے دو
चट्टे ना मारो बेगो गाल सीधी है ये को कूड़ा करे असा आप समझो सारा जन्नत जन्नत दा रास्ता जान दो सा से को दसे दो सब खुद जानो दूजी गाल है एक मिनट कर से गाल करो बड़ी गाल टाइम लाओ टाइम दे विच तुसा को हदीस दिखा लो ये हदीस विच लिखा खड़े और ना मन्ने ना मन्ने नमाज असा पढ़ावनी है मन्ना असा अपनी जनाजा पढ़दा पढ़दा सदर से जनाजा हाजी साहब सदर करना बड़ी सोच हाजी खेले माशाल्लाह हाजी साहब सुनी गाल की तंगी गाल ठीक है बिल्कुल और खिलाफ सुन्नत दिखावें हैं वो खिलाफ सुन्नत दिखावें किताबन हाजी साहब गाल खत्म हाजी साहब सुनी गाल मैं बंद नहीं, एक मिनट मेरी बात अब सुनो, मेरी एक बात सुनो। हाजी साहब यार चुप करो सदर मुनाजिर चुप करो मैं थोड़ी गाल में इत्तेफाक करना हाजी साहब 2 मिनट बस इंशाल्लाह मौलाना साहब 1 मिनट सदर मुनाजिर साहब एक मिनट सदर मुनाजिर साहब आखे भी देवबंदी अपनी गाल दिखावें ते बरेलवी अपनी किताब च दिखावें ठीक है सही पूरी गाल आखो जी मैं जेड़ा अमल ओ करें मैं आधा मौलाना साहब आखे खिलाफ है सुन्नत तुसा सुने ना मैं गाल से तो कैसा ना जिथा गाल थी मैं आखे जेड़ा अमल ओ करें हां ओ दिखा से ओ गाल हुन गए सब तुसा गाल तो सोच मैं जेड़ा अमल ओ दिखा लो हाजी साहब गाल तुसा के खिलाफ है सुन्नत तुसा किताब जो खिलाफ है सुन्नत जो असा के मंगना जायज ऐसा किताब जो जायज लिखने बस गाल खत्म है असब में कुरान को लिखाऊं बा में हदीस को जायज लिखने बस आप मुद्दा है कुरान की आयत पढ़े पहले कुरान की आयत पढ़े अपने अमल के मुताबिक कुरान की आयत पढ़े टाइम देखो अगर शर्तों की कोई पाबंदी नहीं है तुम शर्तों के पाबंद नहीं हो कह तो गए बस न तुम पाबंद ना हम पाबंद तुम्हारा दावे खिलाफ सुन्नत है बामे कुरान से साबित करो बामे हदीस है जी में साबित करो तुम्हारी मर्जी साडा दावा जायज है असो साबित करे सो जी में साडी मर्जी कोई ना तुसा पाबंद वे ना आसा या पाबंद ही वे बस जी में तुसा करें दो शुरू करो आप अपना अमल कुरान शुरू करें कुरान ये देखो मुझे फता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह फतावा फरीदिया जिल्द 1 मुझे दे दो फतावा फरीदिया कोई पाबंदी नहीं तुम आजाद हो हम भी आजाद हैं तुम भी आजाद हो हम भी आजाद हैं मौलाना ने कहा कुरान की आयतें हैं ये फतावा फरीदिया तुम जवाब ना तो बैठ जाओ ये फतावा फरीदिया है नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है फतावा फरीदिया जिल्द 1 सफा 333 नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है बिदअत नहीं है नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज है बिदअत नहीं है और ये जिल्द नंबर 3 में है अगर कोई ये दावा करे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने और सलफ सालिहीन ने ये दुआ नहीं की है तो ये पैगंबर अलैहिस्सलाम पर इफ्तिरा है मुफ्ती फरीद अगर कोई ये दावा करे कि हुजूर ने दुआ नहीं की सहाबा ने नहीं की ये बहतान है इफ्तिरा है किसी किताब में नहीं लिखा ये फतावा फरीदिया और ये फतावा फरीदिया और फतावा दारुल देवबंद जिल्द नंबर 5 जिल्द नंबर 6 बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा और 1 बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज से पढ़ना और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शरन दुरुस्त है या नहीं जिस तरह इसमें अलहम्द का भी जिक्र है 3 दफा कुल का भी जिक्र है इस तरह दुआ करना कैसे है अल जवाब इसमें कोई हर्ज नहीं है इसमें कोई हर्ज नहीं है और सफा 254 बाद नमाज जनाजा कबल दफन औलियाए मयत मुसल्लियों से कहते हैं कि आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मयत को इसका सवाब बख्श दे जवाब इसाले सवाब में कोई हर्ज नहीं है अनवारुल बारी अब ये हदीस भी सुने हदीस सुने ये अनवारुल बारी है हदीस सुने हदीस सुनाता हूँ हदीस सुना रहा हूँ टाइम नोट करे याकूब भाई टाइम नोट कर चुप्पी तक याकूब भाई टाइम नोट कर जाओ
हाजी साहब चुप करो, हदीस सुनो, इनको अभी रखो। हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, चुप थी वञो, हदीस सुनो, चुप थी वञो, चुप थी वञो, चुप थी वञो, हदीस सुनो, हदीस सुनो। हाजी साहब इस बच्चे को इधर से भेज दो। हदीस सुनो, हदीस मेरे तकरीर को क्यों खराब किया? इधर से निकाल, चला जाए यहाँ से। क्यों? ये मोबाइल वाला, हदीस सुनो, हदीस, चुप 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 चुप, हदीस। ये मेरे हाथ में अनवारुल बारी शरह सहीह बुखारी, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमामुल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, हदीस हजूर की है और हदीस से साबित क्या हुआ? ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ? अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के। सवा मिनट हाले बाकी, सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ, खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी और ये महीने के अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंदी अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहाँ जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारे सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरे थे शुरू वो खड़ा कहता इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, आप खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी, अभी इसने तो कुछ आता नहीं है, बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं, एक मिनट समझ रहे? नहीं, मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन दो बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करें। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। 1 मिनट, अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया, तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया हुआ मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक, नहीं, मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। टाइम हो गया, ठीक है, बाला ये आखिरी जुमला, चलो सुनो टाइम। बाला जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है? हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं, अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई, दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है। मौलवी साहब जरी हदीस पढ़ी है, मैं इनके कुरान पे हाथ रख देंदा जिवें ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी सही के सामने जनाजा मौजूद है, दलील तो कौन पे हाथ ना रखो यार, खड़वे धोखा न देवो लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा हजरत तलहा मौजूद है
اور نبی سے 4 تکبیراں پڑھ کر آئیں پھر اندر کتے دعا منگی ہے اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ نبی سے دے سامنے موجود ہے اور نبی سے دعا منگی ہے ہیندا جتنا دل آکھے میرے تو جرمانہ دے اور حضرت طلحہ دی جڑی حدیث پڑھی سی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہوئے ایک قبر اگو پڑھو 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 پر کھڑے ہوئے طلحہ سے اس سال اور فتح و بیدوی عربی عبارت عربی عبارت عربی عبارت عربی 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 پڑھیے عربی پڑھو ان عربی پڑھیے عربی عبارت پڑھو عربی عبارت پڑھیں نہ پڑھیے عربی عبارت پڑھیں عربی عبارت پڑھ کے سناوا جی پڑھو یہ حضور دے اگر حضور تسا عربی عبارت پڑھو میں اعتراض نہ کریں عربی عبارت پڑھو قبر دے اوتے کھڑ کے دعا مانگ عربی عبارت پڑھو بزرگوں تے لکھا ہے پڑھو جو لکھا پہ وہ پڑھو جو لکھا پہ وہ پڑھو جو لکھا پہ ہاں یہ گال دے اوتے مناظرے کو ختم پہ کرن دے کھڑو کھڑو یہ گال دے اوتے ختم پہ کرن دے اگر جو حضرت طلحہ دی حدیث نبی صلی اللہ سامنے حضرت طلحہ دا جنازہ ہوے چاہے یہ عنایت کو نہیں عنایت کو نہیں عربی سناؤ عربی سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اوتے کھڑے کر دی کریں عبارت پڑھو نا بزرگوں انہاں دی گال ہے حضور دی گال سناؤ نا عبارت پڑھو عبارت پڑھو نا تسا دے مجھے کرے دیوبندی کی کتابیں دیا عبارت پڑھو نا تسا پڑھو میں چپ کر رہے یار عبارت پڑھے نا میں چپ کر رہے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت تھی گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی قبر مبارک تے من کے جنازہ پڑھے اور قبر دے اوتے دعا منگی نے قبر دے اوتے دعا منگی نے چیلنج ہے میڈائنا مولوی صاحب کو جو ثابت کریں جو حضرت طلحہ دا جنازہ حضور دے سامنے ہے اور حضور نے جنازہ پڑھے وال دعا منگی ہے مایدہ میں اپنی شکست لکھ دے سا اگر مول صاحب لکھ لیں دیا کہ حضرت طلحہ جرانا انہیں دا جنازہ حضور دے سامنے ہے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے کے بعد قبر دے اوتے نبی سے جنازہ پڑھے انہیں تو کوئی کتاب جنی پڑھی نے پوری بار حضور نے قبر دے یار تسا چپ ٹھیک ہے دعا دا اختلاف ہے نہیں جنازے دے بعد ہمیشہ قبر دے اوتے جنازے دے بعد بخیر ہے ہاں ششوا جنازہ پڑھے جنازے بعد دعا مانگی ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 10 تخت دے دو 10 تخت دو 10 تخت دے دو انور شاہ کی عبارت پڑھنے ان کے لکھے حدیث میں پڑھنا حاجی سے پڑھنا نہیں عبارت پڑھے حاجی سے پڑھنا ایک منٹ حاجی صاحب ایک حدیث حدیث بیدیا نہ ملا سپینا کاغذ سے بند کرے گاڑی سے ہاں فتاوا عبید سفید کاغذ دے وچ عبید سفید کاغذ ہے چپ کرے تو سن سونا حدیث چپ کرے تو سن سو پڑھتے چپ کرے چپ کرو ایک منٹ دیکھو نا گال سدھارنا کا تو ایک منٹ عرض ہے دیکھو گال کا سنو مظاہر حق رہا اے یار چپ کرو ڈنڈ کا تو ایک منٹ یہ ہے کتاب گال سنو یکے غور نہ سنو کتاب حدیث دی اوندا نام ہے بخاری شریف تسا یکا سنا ہوئے اے اون بخاری شریف دا یاری حدیثاں ہیں نا اوندا معنی تے تشریح کیتی ہے انور شاہ کشمیری سے کیا رسول اللہ صاحب یار چپ کرو گال تو میری سن گئی نا میری گال تے چپ نہیں کی میری گال سن سے تو میں جواب دے سکتا خطرے مناظر دلیل ہے میں حاج سے گال کرنا مناظر کریں مسئلہ حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں مناظر ختم نہیں گئے مناظر آ گئے فتاوا خلیل یار بس ایک مناظر حاجی صاحب میں ایک متفق کا دال
فتح الباری کڈو نا ہاں فتح الباری مہربانی شکریہ ادا کرنا ضربہ ہوتا ہے ایک منٹ اینڈ نہیں چاہ اینڈ نہیں چاہ چیوڑی نہیں تو سانگنے ایک حدیث کالی قیامت تک میں پیش کر سکتا ہوں ایک دن میں پیش کر دیں جی میں کرے دیکھنے ہو لوگوں کو پتا دے سکتے کو خاموش کرو نا صبر کرو آپ چپ ہو جائیں ایک حدیث تو میں کتاب بھائی سے پڑھا یہ پڑھے حدیث سے یار سنتا صحیح ایویں سنا کہ نبی جنازہ پڑھایا نبی سامنے جنازہ کتاب ہی ترجمہ ہی کرے کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے دوست میں چپ کر کے بیٹھا اے حدیث ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے چپ حدیث پڑھے ترجمہ بشتی زیور کتاب میں نہیں کی حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے وقف علی قبرہ اگو پڑھ اگو پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث اگو پڑھ یار اگو پڑھ پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے مولوی صاحب اے لفظ پڑھے ابو دیر پڑھے مظاہر حق بولو مظاہر حق بولو حاجی صاحب چپ ہاں چپ حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره صبح جلے تھئی حضور حضرت طلحہ کی قبر پہ گئے فصف الناس یہ نہ مانا کر یدے پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا اللهم طلحہ یضحک اللہم غلط حدیث غلط پڑھتا پہ حدیث غلط پڑھتا پہ قبر دے اوتے دعا مانگی حاجی صاحب یہ مول صاحب کی کتاب ہے مولوی صاحب کی حدیث کی کتاب ہے مظاہر حق خاموش ہو خاموش آپ کی کتاب یہ کتاب نہیں آپ بیٹھ جائیں مناظرہ خراب ہو گیا 8 منٹ ٹھیک تھا یہ بولے ہم بھی بولے کیا کر رہے ہو یار نہیں عمران بھائی 8 منٹ ان کو بولنے دو ہم بھی یہ کتاب مولانا صاحب کی ملکیت ہے انہوں نے دی ہے مولانا صاحب ایک منٹ خاموش ہو جاؤ ایک منٹ خاموش یار یہ مناظرہ حاجی صاحب حاجر آپ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا منی کڑے منی کڑے عوام منی کڑے مولانا صاحب تشریف رکھے بات ہی ختم ہے بس وہ تھک گئے ایک منٹ یہ مولانا صاحب نے کتاب دی ہے انہی کی ملکیت ہے انہوں نے کہا اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگی گئی مولانا صاحب یہ الفاظ دکھا دیں کہ میت سامنے پڑی تھی مولانا صاحب اسی اپنی خاموش ہو جائے مولانا صاحب اسی اپنی کتاب کے اندر جس نے یہ لکیریں لگی ہیں ایک منٹ نہیں بات آپ میں ٹوک رہا ہوں آپ 1 منٹ بولے یار 1 منٹ بات سنی اتنا شور کرے تو میں خاموش بیٹھا تو ایک بات میری نہیں سنتے ابھی بات سنی 1 منٹ بات سن میت سامنے پڑی تھی میت پہ تم نے حضور نے نماز جنازہ پڑھی حاجی صاحب انہاں دی کتاب ہے اردو دی آپ کی کتاب ہے حاجی صاحب حاجی رحیم بخش علی میٹے کو لاؤ نہیں آپ خاموش ہو بہت تو صحیح کتاب ہے
آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں کوئی مانے نہ مانے ایک کتاب سامنے حاجی صاحب میری بات ہاؤ نا 2 منٹ میری بات سن لے ایک آخری بات سن لے ان کے صدر مناظر یہ کتاب بھی ہم نے لے لی میں صدر مناظر ٹھیک ہے آپ ان کی بات سنی میری بات سن یہ کتاب مولانا نے کھول دی اسی حدیث کے اندر مولانا دکھا دے کہ میت صاحب نے پڑھی تھی اسی کتاب کے اب خاموش تو کرو یہ کتاب کے وچ مولوی صاحب دکھا دے میت سامنے لاتی آئی جیڑا عمل اساں کریں گے ہے جیڑا عمل اساں کریں گے وہ دکھا دے यार हाजी साहब ये खुद बताओ حدیث دکھایا وہ بھی نہیں مانتے اپنے ساتھیوں کے فتوے بھی نہیں مانتے دارالدیوبند کے فتوے بھی نہیں مانتے اب ہم سے کیا منوا سکتے چپ کرو اساں اپنی یقین تے مطمئن ہوں گال ہے تساں روٹی کھاؤ روٹی کھاؤ اساں فیصلہ سنو سو دعا یا حق ہے یا نہ حق ہے ٹھیک روٹی کھا کے نو اساں بعد کتاباں بیڑوا بنا چلو عربی دی گرامر کے نہیں واقف کوئی وہ فیصلہ سنے سی کون سبحان اللہ یہ سنائے گا ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تم کو سنا 8 منٹ انہیں کچھ دلائل کو انگلی تن حدیث آنی کھائیں چوپا کیا دکھائیں ٹھیک ہے میں ایک سوال مولوی صاحب کو کرے سا نہیں مولوی صاحب ایک کا سوال دی میں کوئی اجازت دو ایک سوال دی میں کوئی اجازت دو تو آدھا گھنٹہ بولتے رہو ایک بات میری سنو صرف ایک بات سنو اے صحیح ایک کا گال میری سن گی نو سارے سنو ایک کا گال سنو میں چپ کرو میری ہک کا گال تو سنو آدھا گھنٹہ بولیں دے رہے کہ ہک گال میری سنو مہربانی کر میں ہک کا گال تو میری سنو ٹھیک ہے ان میری حاجی صاحب ہک کا گال تو میری اڑ کرو ہک کا گال انہیں کو خاموش کرو ہک کا سوال ہے ہک کا گال باقی کوئی نہ لے میں ہک کا سوال مولوی صاحب چلو وہ تو نہیں میں مسئلہ نہیں سنیں پڑھتے جائیں یہ مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ کتابیں آپ حوالے کی حدیث کی پڑھتے جائیں میرا ہک کا گال سنو بے ختم ہے اچھا تعالی گال بات سن تو مہربانی کر نہیں میں کوئی بات ہی نہیں تو سنو تو غلط ہو اچھا دعا منظور بس نہیں میں ہک کا سوال کرن یہ آدھا گھنٹہ میں خاموش بیٹھا رہا تو لے دے نہیں میں جنازے کی بات نہیں میں جنازے کی بات نہیں کر بیا گل دعا دی گل تو صحیح کوئی منٹ چھوڑ ایک تو چھوڑ تو دیکھ تو صحیح کا مکس کو میری گل تو سنا گال سنو ختم کر دیں آپ 5-10 حدیثیں پڑھ رہے ٹھیک ہے وہ نہیں دکھا سکے گا نہیں پڑھ لیں گے صرف آپ حدیثیں پڑھیں ان کی باتوں کو چھوڑ یہ حدیث پڑھتے جائیں یہ پڑھیں باؤ ہی کا گال میری سناؤ باؤ شہیدانوں بعد دعا کا ویکا نا ندا کٹے حدیثیں پڑھتے جائیں صدر کے حاکم پڑھیں یہ پر کوئی سوال نہیں بخاری پڑھیں
ایک سنو ہکا گال میری سن گنے ہکا گال نہیں جنازے دی ختم نہیں جنازے دی ختم جنازے دی ختم نہیں نہیں ایک منٹ گال سنو جیسے ہم وہ میں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے دکھایا دارالعلوم دیوبند تیرے اساتذہ کے مدرسے سے دکھایا 3 دفعہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے باقی خاموش ہو جاؤ وہ حدیث نہیں جانتے تھے یار آپ کیسے تمہارے وہ حدیث نہیں سنتے آپ کے اساتذہ کو حدیث کا علم نہیں تھا سارے خاموش ہو خاموش آپ ایک منٹ تمہارے اساتذہ کو حدیث میں نے تمہیں کہا بالکل میں نے تمہیں کہا کہ ہے لیکن میں نے تمہیں کہا اپنے اساتذہ کا حکم بتاؤ بچے ختم ہک کا گل میں عید میں سن سے عیدین دے بعد دعا مانگ دے یا نہیں سوال کریں دا عید دے بعد دعا مانگ دے یا نہیں عید دے بعد دعا مانگ دے نماز عید دے بعد دعا مانگ دے یار آپ خاموش ہو جائیں میرا بھائی یہ بات سوچ چکے ہیں آپ مجھے تنگ تو نہ کریں نا آپ صدر ہیں آپ تنگ نہ کریں مجھے ایسا سارا کو سمجھی دیوں چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں میں ادا انہاں دی کتابہ دی سے عید دے بعد حضور دعا نہیں مانگی صحابہ نہیں مانگی وہ تے مانگ دے تو پر جنازے بعد ہی مانگو نا حدیث کی کتاب ہے اردو پڑھا ہے بس سارا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا رب کریم حاجی رحیم بخش اپنے ہی آستانے کو سلامت رکھے اور ہمیں پوری زندگی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم زندہ مردے سارے نو بخش دے سارے گناہ بخش دے یا اللہ پوری زندگی ہمیں عبادت کرنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ بالخیر بالایمان فرما حاجی صاحب کے جان و مال اولاد نیک اعمال میں برکت عطا فرما حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما باطلوں سے حفاظت عطا فرما